Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Amiril Mu'minin wa ibna Sayyidil Wasin. Assalamu alayka ya ibna Fatimah Sayyidati Nisa'il Alamin. Assalamu alayka ya Tharallahi wa ibna Thari wal Witral Mawtur. Assalamu alayka وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد أدمت الرجية وجلت عدمات المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعدمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أساس ظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل جياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله سمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد دم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك
وأكرمني بك أن يرزقني طلب الشارك مع إمام منشور من أهل بيتي محمدا صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أساس ظلمي والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمي وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب شاركم إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبتي
مصيبة ما أعظمها وعظم رجيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلات الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنات أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل جياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم ولعنتي عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول الظالمين ظلام حقا محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين والشايعات وبايعات وتابعات على قتلي. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما
بكيت وبكي الليل والنهار ولأجعله الله آخر العهد مني لجيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالمين باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم الآن يزيد خامسا والآن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل جياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمدا شاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رجيتي. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. وثبت لي قدم صدقين عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. بحب سيد الشهداء وسيد الشباب أهل الجنة الإمام حسين عليه السلام على النبي وآله الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا سيد الشهداء وسيد الشباب أهل الجنة الإمام حسين عليه السلام.
wa ja'alana Allahu wa iyyakum minat talibin bi sya'rih baina yadayil imamil mansuril muayyad al-mahdi min ali Muhammad. Mengucapkan berbelasungkawa yang amat besar, dan semoga Allah membalas rasa kesedihan kita di hari kesyahidan Aba Abdullah Al-Husain alaihi salam dengan pahala yang luar biasa. Dan semoga Allah menjadikan kita semua sebagai bagian dari pasukan yang menuntut balas darah Al-Husain di bawah pimpinan Imam sang penolong Al-Mahdi min ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qahirul jabbarin wa mutakabbirin nasirul madlumin wal mustadafin. Assalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-madlumin al-mustadafin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala arwahil lati hallat bifina'ik alayka minni jami'an salamullahi abada ma bakitu wa bakiyal laylu wan nahar wa la ja'alahu Allahu al-akhira ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Berikut adalah sebuah kisah riwayat hari terakhir cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Husain alaihi salam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya dalam Al-Qur'an ketika ia berfirman, innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan juga ketika dalam firman-Nya, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Dan juga dalam firman-Nya, wa yutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan juga seorang imam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, innal Hasan wal Husain sayyidus syababi ahlil jannah. Dan juga beliau bersabda, Husain minni wa ana min Husain. Yang mana beliau juga bersabda, innal Hasan wal Husain imamain qama wa qa'ada. Sungguhnya Al-Hasan dan Al-Husain adalah imam baik mereka dalam keadaan duduk atau berdiri. Pada malam itu, pada malam 10 Muharram 61 Hijriah, Imam Husain alaihi salam mengumpulkan para sahabatnya, para keluarga serta sahabatnya. Lalu Imam alaihi salam bersabda, wahai sahabat-sahabatku, wahai keluarga-keluargaku,
Malam ini aku cabut semua baiatku, semua baiat kalian kepadaku, dan kalian bebas untuk pergi meninggalkanku. Dan jika kalian pergi, maka bawalah keluargaku, bawalah salah satu dari anggota keluargaku, agar kalian tidak akan dituntut oleh Allah di hari pembalasan kelak. Mendengar hal itu, Abu Fadl al-Abbas alaihi salam berdiri lalu berkata, "Wahai imamku, semoga Allah tidak menunjukkan hari di mana aku hidup, namun akan tetapi engkau tidak hidup bersamaku." Lalu imam menengok ke arah putra-putra Akil, ke arah ponakan, "Wahai putra-putra Muslim bin Akil, wahai keluarga Akil, kalian telah cukup mengorbankan di antara kalian dengan syahidnya Muslim bin Akil. Silahkan kalian pergi, kalian tidak akan dituntut." Lalu mereka berkata, "Wahai imamku, mana mungkin kami meninggalkanmu, wahai imamku. Semoga Allah tidak menunjukkan hari di mana kami hidup sementara engkau tidak, wahai imamku." Lalu satu demi satu para keluarga Imam alaihissalam menyampaikan kesetiaannya, sampai Muslim bin Ausijah berdiri dan berkata kepada imam, "Ya wahai imamku, andaikan aku dibunuh lalu hidup kembali sampai 70 kali, lalu dihidupkan kembali, dicincang, lalu dihidupkan kembali sampai 70 kali, lalu dibakar, dihidupkan kembali sampai 70 kali. Niscaya aku akan tetap hidup bersamamu, aku akan tetap berjuang bersamamu, aku tidak akan meninggalkanmu, karena kehidupan tanpamu bukanlah sebuah kehidupan yang layak untuk dihidupi." Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu Zuhair bin Qain juga berdiri dan berkata, "Wahai imamku, andaikan aku dibunuh lalu dihidupkan kembali, dibunuh lalu dihidupkan kembali sampai 1000 kali, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu." Juga Sa'id bin Abdullah al-Hanafi juga berkata hal yang sama. Habib bin Madzahir juga berkata dengan nada-nada yang sama. Lalu Imam alaihi salam dengan itu di tengah kegelapan malam, karena sebelumnya semua lampu telah dipadamkan, karena imam tidak mau jika di antara mereka ada yang pergi, imam tidak mau mereka merasa malu. Tapi semua tidak ada yang pergi. Oleh karena itu Imam alaihi salam mengajak mereka keluar lalu melihat, "Wahai sahabat-sahabatku, wahai keluargaku, lihatlah langit." Ketika mereka melihat langit, mereka melihat tempat mereka di surga. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu Imam alaihi salam berkata, "Sungguh la ashab ka ashabi, sungguh tidak ada sahabat lebih mulia, lebih setia daripada sahabat-sahabatku, dan tidak ada keluarga yang lebih mulia daripada keluargaku." Lalu Imam alaihi salam mengisi malam itu dengan ibadah, dengan bacaan Quran, doa dan munajat. Hingga pagi hari tiba, setelah selesai melakukan sholat subuh, Imam alaihi salam mulai berhadapan dengan pasukan Durja yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad laknatullah alaihi. Lalu Imam alaihi salam menyerahkan pimpinan sayap kanan dan sayap kiri kepada Habib bin Madzahir dan Zuhair bin Qain, lalu menyerahkan bendera kepada saudaranya Abu Fadl al-Abbas alaihi salam. Di situ Imam alaihi salam hendak menyempurnakan semua hujjah
dan berkata, "Wahai orang warga Irak, bukankah kalian telah mengirimkan surat kepadaku? Nah, kenapa kalian mengkhianatiku?" Lalu imam menyebutkan satu orang yang telah mengiriminya surat, tapi mereka semua membantahnya. Mereka semua pura-pura tidak mengetahuinya. Lalu imam alaihissalam berkata kepada mereka semua, "Mengapa kalian ingin membunuhku? Hal ta'lamuna anna jaddi Rasulillah? Hal ta'lamuna anna ummi Fatimah? Hal ta'lamuna anna abi amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib? Hal ta'lamuna anna jaddati Khadijah binti Huwailid? Hal ta'lamuna anna Hamzah syahidus syuhada ammi? Hal ta'lamuna Ja'far at-Tayyar ammi? Hal ta'lamuna anna sayfi sayfi Rasulillah wa imamati imamati Rasulillah? Tidakkah kalian mengetahui bahwa kakekku adalah Rasulullah? Bahwa ibuku adalah Fatimah, putri Rasulullah? Bahwa ayahku adalah Ali ibn Abi Talib? Dan nenekku adalah Khadijah binti Huwailid? Dan Hamzah, pemimpin para syuhada, adalah pamanku. Dan Ja'far at-Tayyar adalah pamanku. Tak tahukah kalian bahwa pedang yang aku gunakan adalah pedang Rasulullah? Dan imamah yang aku gunakan di kepalaku adalah imamah Rasulullah. Lalu Shimir bin Ziljausan laknatullah alaih berkata, "Kami mengetahui itu, tetapi kami tetap ingin membunuhmu, dan engkau harus mati dalam keadaan kehausan." Sementara itu, di sisi lain, di antara komandan pasukan Umar bin Sa'ad, di antara komandan pasukan Yazid, ada seorang yang bernama Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Ia adalah orang yang pertama kali tugaskan untuk menahan Imam Hussein alaihissalam. Pada saat itu, Al-Hur berkata kepada Umar bin Sa'ad, "Wahai Panglima, apakah kita jadi bertempur melawan putra Rasulullah?" Lalu Umar bin Sa'ad berkata, "Ya, karena Ibnu Ziyad laknatullah alaih tidak menginginkan alternatif lain, maka kita akan menghentikan pertempuran jika kepala-kepala sudah terpisah dari badannya." Mendengar hal itu, Al-Hur pergi menjauh dari Umar bin Sa'ad. Lalu ia berdiri kebingungan. Lalu ia berkata, "Sungguh aku sekarang berada di antara surga dan neraka. Sungguh sekarang aku berada di antara surga dan neraka." Lalu salah satu pasukannya berkata kepadanya, "Wahai Al-Hur, jika orang-orang bertanya kepadaku, adakah jawara yang lebih hebat di kota Kufah daripada Al-Hur? Aku akan jawab, tidak ada. Tapi mengapa sekarang engkau seperti orang yang kesurupan?" Lalu Al-Hur menjawab, "Aku berada di antara surga dan neraka.
Jika aku bergabung dengan Al-Husain, maka aku berada di surga, dan jika aku di sini aku mendapat dunia, tapi aku berada di neraka, dan sungguh aku tidak akan memilih apapun selain surga. Lalu Al-Hur memacu kudanya dan menghadap Imam alaihi salam dengan keadaan malu, seraya berkata, "Wahai putra Rasulullah, aku adalah orang yang pertama kali menahanmu di sini. Masihkah ada kemungkinan taubat untukku? Masihkah ada kemungkinan maaf untukku?" Lalu Imam alaihi salam berkata kepada Al-Hur, "Wahai Al-Hur, sungguh Allah telah menerima taubatmu dan aku telah memaafkanmu." Lalu Al-Hur berkata, "Wahai imamku, aku adalah orang yang pertama kali menahanmu di sini. Aku adalah orang yang pertama kali menahanmu di sini. Lalu, maka izinkanlah aku tetap berada di kudaku, karena aku adalah orang yang terbaik dalam pasukan berkuda. Dan menghadapi musuh-musuhmu. Dan izinkanlah aku menjadi orang yang pertama kali syahid dari pasukanmu." Lalu Imam alaihissalam mengizinkannya. Lalu Al-Hur memacu kembali kudanya ke arah musuh, ke arah pasukan yang tadinya ia pimpin. Lalu ia menghadapi satu demi satu pasukan, satu demi satu, sampai akhirnya ia dikepung. Lalu Umar bin Sa'ad yang sebelumnya telah memulai panah pertama dan telah memulai memanahi pasukan Imam, menyuruh pasukannya untuk mengepung Al-Hur, tapi Al-Hur tetap menghabisi pasukan musuh. Sampai akhirnya ia dipanah dari berbagai sisi, tombak berbagai sisi, dan diserang dari berbagai sisi sampai ia terjatuh dari kudanya. Dan ditusukkan tombak ke badannya sampai ia terjatuh. Dan ketika terjatuh, ia mengucapkan, "Assalamu alayka ya Aba Abdillah." Lalu Imam Husain alaihissalam mendatangi Al-Hur dan berkata, "Wahai Al-Hur, sungguh benar ibumu telah menemui Al-Hur, yang berarti merdeka, karena engkau adalah orang yang merdeka." Lalu Al-Hur syahid sebagai syuhada pertama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Burair bin Hudair maju dari pasukan Imam alaihissalam setelah diizinkan oleh Imam untuk berjuang dan melawan pasukan musuh, hingga akhirnya ia pun syahid. Juga Muslim bin Ausijah yang melawan musuh dengan gagah berani walaupun ia sudah tua. Melawan musuh satu demi satu hingga ia dikepung, diserang dari berbagai sisi, hingga akhirnya ia terjatuh. Dan sebelum syahid, seperti yang lainnya, ia berkata, "Assalamu alayka ya Aba Abdillah." Lalu Imam Husain alaihissalam serta sahabatnya itu Habib bin Mazahir mendatanginya. Lalu Habib bin Mazahir berkata kepada Muslim bin Ausijah, "Wahai Muslim, andaikan aku tidak tahu bahwa waktuku sebentar lagi, aku akan meminta wasiat darimu." Lalu Muslim berkata, "Wahai Habib, wasiat dariku hanyalah satu. Lindungilah Al-Husain hingga titik darah penghabisan." Dan Muslim pun syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain.
Lalu satu demi satu di antara pasukan Imam alaihi salam maju, satu demi satu maju dan syahid, hingga ada satu orang yang bernama Wahab. Wahab adalah seseorang yang datang ke Karbala bersama istri dan ibunya. Ia adalah orang yang baru beberapa hari masuk Islam dan juga baru beberapa hari menikah. Sebelum meminta izin kepada imamnya, ia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah sekarang engkau ridho kepadaku, wahai ibuku?" Lalu ibunya berkata kepada Wahab, "La wallah, sungguh aku tidak ridho kepadamu. Aku belum ridho kepadamu, wahai Wahab, hingga engkau mengorbankan nyawamu untuk putra Fatimah." Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad. Lalu Wahab berpamitan dengan istrinya. Lalu ia meminta izin kepada Imam alaihi salam. Lalu izinkanlah hingga akhirnya ia bertempur dengan gagah berani. Hingga akhirnya ia pun syahid. Ketika ia syahid, Shimir memerintahkan untuk memenggal kepalanya dan melemparkan kepala itu kepada ibunya. Lalu ibu Wahab memegang kepala anaknya dan berkata, "Ya Allah, aku tidak akan mengembalikan apa yang telah aku korbankan di jalanmu." Lalu ia melemparkan kembali kepala anaknya. Ala Nabi wa alaihi salawat. Juga ada seorang yang bernama John, budak Afrika, bekas budak Abu Zar. Lalu ia menjadi budaknya Amirul Mukminin, lalu kepada Al-Hasan, lalu kepada Al-Husain. Lalu Al-Husain berkata kepada John, "Wahai John, aku merdekakan engkau. Pergilah engkau dari sini. Sungguh ia hanya akan menginginkanku, bukan menginginkanmu." Lalu John berkata, "Wahai imamku, jika engkau telah memerdekakanku, maka aku ingin berjuang dan syahid bersamamu. Karena mana mungkin aku menikmati masa yang enak bersamamu, makan bersamamu, tetapi aku tidak syahid bersamamu. Lalu apa yang akan aku katakan kepada ibumu dan kakekmu jika aku pergi dari sini? Maka izinkanlah aku untuk syahid bersamamu." Lalu Imam alaihi salam mengizinkan John. Lalu John berlari ke arah pasukan musuh, juga melawan musuh satu demi satu hingga dikepung, hingga akhirnya John pun syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Al-Husain mendatangi John. Sebelum John syahid, lalu Imam menempelkan pipinya di pipi John. Lalu John berkata, "Adakah orang yang lebih beruntung daripada aku? Karena cucu Rasulullah telah menempelkan pipinya di pipiku." Hingga akhirnya ia pun syahid. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala al-Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala وعلى
Lalu di antara pasukan imam pun satu demi satu syahid, satu demi satu syahid, satu demi satu syahid. Hingga waktunya salat zuhur, lalu imam berkata kepada pasukan Umar bin Sa'ad laknatullah alaihi. Lalu berkata kepada pasukan Yazid, sekarang telah waktu zuhur, hentikan dulu pertempuran. Lalu Ali Al-Akbar alaihi salam melantunkan azan. Lalu imam ketika hendak siap sholat, imam alaihi salam dijaga oleh Sa'id bin Abdullah Al-Hanafi dan Zuhair bin Qain. Ketika imam sedang sholat, pasukan Yazid yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad tidak mengindahkan seruan imam untuk sholat. Lalu mereka menyerang imam alaihi salam yang tengah sholat, memanahi jemaah imam alaihi salam. Dan Sa'id bin Abdullah Al-Hanafi menjadi tameng hidup bagi imam. Setelah imam alaihi salam sholat, ia pun terjatuh dan berkata kepada imam, "Wahai imam, apakah aku telah menunaikan tugasku kepadamu?" Lalu imam alaihi salam berkata kepadanya, "Iya, engkau telah menunaikan tugasmu kepadaku. Dan sampaikanlah, wahai Said, sampaikanlah salamku kepada kakekku Rasulullah. Sampaikanlah salamku kepada kakekku Rasulullah dan katakan kepadanya aku segera menyusulmu." Lalu setelah itu Zuhair bin Qain minta izin kepada imam, ia diizinkan, lalu maju ke arah pasukan musuh sambil melantunkan syair, "Ana Zuhairun wa ana ibnul Qaini, adukum bisyaifi anil Husaini. Innal Husaina ahadun sibtaini min itratit taqiyul bariyut zaini. Qala Rasulillahi ghairil maini. Ya laita nafsi kusimat kismaini." Aku adalah Zuhair putra Al-Qain. Aku mengeluarkan pedangku untuk melawan musuh-musuh Al-Husain. Sungguh Al-Husain adalah seorang dari cucu Rasulullah, dari keluarga yang suci dan bertakwa. Lalu Zuhair maju menghadapi ratusan musuh hingga akhirnya ia pun syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah Zuhair syahid, pasukan imam tinggal sedikit. Satu demi satu pun syahid. Yahya Ansari syahid dan yang lainnya. Amr syahid. Hingga semua sahabat pun telah syahid. Setelah semua sahabat imam telah syahid, lalu Ali Al-Akbar maju. Lalu Ali Al-Akbar alaihi salam maju ke medan pertempuran. Ia maju melawan ratusan musuh. Ia seorang menghabisi ratusan musuh. Lalu ia kembali kepada ayahnya. Lalu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, adakah sedikit air untukku, agar aku bisa berjuang kembali? Sungguh kehausan ini sangat mencekik tenggorokanku." Lalu imam alaihi salam berkata kepada putranya, "Wahai putraku, ulurkanlah lidahmu." Ketika Ali Akbar mengulurkan lidahnya, imam alaihi salam menaruh lidahnya kepada lidah Ali Akbar. Lalu imam berkata, "Apa yang kau rasakan, wahai putraku?" Ali Akbar pun berkata,
Wahai ayahku, sungguh lidahmu lebih kering daripada lidahku. Lalu Imam alaihi salam berkata, sungguh sebentar lagi engkau tidak akan kehausan karena kakekmu akan memberimu minum. Lalu Ali Akbar kembali melanjutkan pertempuran hingga ia membunuh ratusan musuh. Seraya berkata, ana Ali ibn al-Husain ibn Ali. Hingga akhirnya seorang yang terkutuk membunuhnya. Ia pun terjatuh. Lalu berkata, assalamu alayka ya Aba Abdillah. Lalu Imam Husain alaihi salam datang kepadanya, nyamberinya. Lalu Ali Akbar berkata, wahai ayahku, engkau benar. Engkau benar. Sungguh sekarang aku telah melihat kakekku Rasulullah dan kakekku Amirul Mukminin, nenekku Fatimah, pamanku Al-Hasan telah memberikan air kepadaku dan aku tidak merasa kehausan lagi. Lalu Imam alaihi salam membawa putranya kembali ke tenda. Seraya berkata, wahai ayahku, wahai Amirul Mukminin, sungguh jasad cucumu ini lebih berat daripada benteng Khaybar. Ia pun menaruh Ali Akbar. Sayyidah Zainab menyambutnya. Ibunya Laila menyambutnya dan menangisi Ali Akbar. Lalu putra-putra Aqil dan putra-putra Ja'far pun maju ke medan pertempuran hingga akhirnya mereka pun syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Abu Fadl Abbas berkata kepada saudara-saudaranya yang bernama Utsman, Abdullah dan Ja'far, wahai saudara-saudaraku, kalian tidak memiliki keluarga, maka majulah sekarang dan berkorbanlah untuk imam kalian. Lalu mereka pun berjuang bersama membunuh ratusan musuh hingga akhirnya mereka pun syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Qasim, putra Imam Hasan alaihi salam maju dan berkata kepada pamannya, wahai pamanku, wahai imamku, izinkanlah aku untuk maju membelamu. Imam Husain alaihi salam lalu berkata kepada Qasim, wahai Qasim, engkau masih muda. Ia adalah pemuda berusia kurang dari 15 tahun. Engkau adalah putra satu-satunya dari ibumu. Kembalilah kepada ibumu. Ia pun dalam keadaan kecewa, ia pun kembali kepada ibunya. Ibunya Farwah melihat anaknya yang kecewa berkata, wahai anakku, mengapa engkau dalam keadaan sedih dan sangat kecewa? Wahai ibuku, pamanku tidak mengizinkanku untuk berjuang dan syahid bersamanya. Lalu ibunya memberikan surat dari Al-Imam Hasan alaihi salam kepada Qasim dan berkata kepada Qasim, wahai Qasim, inilah surat wasiat dari ayahmu. Berikanlah surat ini kepada pamanmu Al-Husain alaihi salam. Lalu Imam alaihi salam setelah diberikan surat itu, ia membaca surat itu. Surat itu berkata, wahai adikku Al-Husain, engkau akan di padang Karbala, akan dikelilingi oleh musuh-musuhmu.
Aku tidak akan membersamaimu, tetapi izinkanlah putraku Qasim sebagai wakilku untuk berjuang dan syahid bersamamu. Melihat membaca itu, Imam alaihissalam lalu menangis dan akhirnya mengizinkan Qasim untuk maju ke medan pertempuran. Perawi berkata, aku melihat seorang pemuda yang wajahnya bersinar seperti rembulan, menggunakan kaosnya. Lalu ia maju membela pamannya. Musuh ketika ia berada di medan pertempuran, orang-orang tidak melihat, pasukan musuh tidak melihat ia adalah anak 15 tahun, melainkan mereka melihat Hasan bin Ali yang bangkit dari kubur. Hingga akhirnya Qasim pun terjatuh setelah diserang ratusan musuh, anak panah dan tombak, ia pun syahid. Sebelum syahid, ia berkata, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Lalu pamannya datang kepadanya, dan ia pun berkata kepada pamannya, wahai pamanku, sungguh kematian lebih manis daripada madu. Ia pun syahid. Dan Imam alaihissalam membawa Qasim kembali ke tenda. Setelah banyak dari keluarganya yang syahid, putra-putra Sayyidah Zainab, yakni Aun dan Muhammad, yang masih berusia belasan tahun, juga mendatangi Imam. Tapi Imam meminta izin kepada Imam, tapi Imam tidak mengizinkannya. Tapi Imam tidak mengizinkannya. Mereka kembali dalam keadaan kecewa. Sayyidah Zainab berkata kepada kakaknya, wahai kakakku, wahai imamku, sungguh Laila telah memberikan akbarnya, Marwah telah memberikan Qasimnya. Jika aku tidak memberikan, jika aku tidak mengorbankan putra-putraku, apa yang aku akan katakan depan ibu kita Fatimah? Lalu Imam alaihissalam mengizinkan Aun dan Muhammad untuk maju ke medan pertempuran. Mereka pun maju. Pasukan musuh tidak melihat Aun dan Muhammad yang masih berusia belasan tahun. Melainkan mereka melihat Ja'far at-Tayyar. Karena Ja'far at-Tayyar adalah kakek mereka dari sisi ibu. Ja'far at-Tayyar adalah kakek mereka dari sisi ayah. Sementara Ali bin Abi Thalib adalah kakek mereka dari sisi ibu. Mereka seolah-olah melihat Ja'far dan Ali yang bertempur medan pertempuran melawan puluhan musuh. Hingga akhirnya mereka pun syahid terbunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika semua telah keluarganya, hampir semua telah syahid, Abu Fadl al-Abbas tidak kuat lagi mendengar tangisan anak-anak yang kehausan. Lalu ia pun meminta izin kepada kakaknya. Al-Husain untuk maju mengambil air. Lalu Al-Husain pun mengizinkannya. Karena beberapa hari sebelumnya ia telah sukses mengambil air. Lalu Abu Fadl alaihissalam maju pada pertempuran.
Ia seperti singa yang menghabisi semua musuh yang di hadapannya. Ratusan musuh ia habiskan, ia selesaikan, ia tebas. Hingga terbukalah jalan menuju Sungai Furat. Ketika sampai di Sungai Furat, lalu ia pun turun dari kudanya dan hendak mengambil air di antara tangannya. Ketika ia hendak meminum air tersebut, ia ingat anak-anak, ingat Ruqayyah, ingat Sukainah yang kehausan, ingat Ali Asghar, bayi yang kehausan. Dan ia pun mengingat imamnya. Seraya berkata, mana mungkin aku minum dikala imamku masih kehausan. Ala Nabi wa alaihi salawat. Lalu ia pun mengambil tempat airnya dan memenuhi air di kantungnya, di kantung air tersebut. Lalu ia pun kembali naik ke kudanya. Pada awalnya ia sukses menerobos musuh-musuh yang menghalangi jalannya. Ratusan ia telah habisi pasukan musuh hingga akhirnya Umar bin Sa'ad dan Shimir laknatullah alaihuma memerintahkan pasukan pemanah untuk semuanya memanah dan melemparkan batu ke arah Abu Fadl untuk menghalangi jalannya dan mengurungnya dengan pasukan tombak dan panah. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menyerang. Mereka pun menyerang dari berbagai arah. Serangan dari depan berhasil ditangkis. Tetapi mereka pun menyerang dari kanan hingga tangan kanannya pun terlepas. Lalu mereka pun menyerang dari kiri hingga tangan kirinya pun terlepas dan air tersebut terjatuh. Ia pun masih berusaha berjuang hingga akhirnya Harmalah laknatullah alaih melesatkan anak panah ke mata Abu Fadl hingga ia pun terjatuh dari kudanya. Jika orang lain terjatuh dari kudanya, mereka masih memiliki tangan untuk menahannya. Tapi Abu Fadl pun terjatuh tanpa tangan. Lalu Abu Fadl berkata, Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Imam alaihi salam pun maju. Ia pun maju mendatangi adiknya. Setelah sampai di pangkuan, setelah sampai di posisi adiknya, Abu Fadl berkata, Oh imamku, aku tidak bisa melihatmu karena mata ini telah tertusuk panah. Padahal engkau adalah orang yang pertama kali aku lihat. Imam alaihi salam berkata,
Untuk sekarang, panggillah aku sebagai saudaramu. Karena engkau tidak pernah memanggilku sebagai saudara, engkau selalu memanggilku sebagai imam. Lalu akhirnya Abu Fadl pun berkata, "Ya akhi, wa ya imami, janganlah engkau pindahkan jasadku ke tenda. Biarkanlah jasadku di sini, karena aku malu kepada Ruqayyah. Aku malu kepada anak-anak yang hausan. Aku tidak mampu membawakan air." Ia pun syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Al-Husain berkata, "Sekarang demi Allah, telah rusak, telah hancur tulang punggungku." Assalamu ala Husain. Lalu imam pun kembali ke tenda. Sebelum perpisahan, imam berkata kepada Zainab dan Rubab istrinya, "Wahai istri, izinkanlah aku menggendong bayiku." Imam pun menggendong bayinya. Melihat bayinya yang belum minum, tak mendapat satu tetes air pun selama. Ya, air imam pun akhirnya terpaksa maju ke pasukan musuh dan mengangkat bayinya. Lalu Imam alaihi salam berkata, "Jika kalian menganggapku sebagai musuh, maka apa salah dan dosa bayi ini? Izinkanlah ia untuk minum, berikanlah ia setetes air." Melihat hal itu di pasukan Yazid yang dipimpin Umar bin Sa'ad laknatullah alaih, terjadi perselisihan, terjadi keraguan, terjadi iba. Apakah harus memberikan air atau tidak? Tapi Umar bin Sa'ad laknatullah alaih berkata, "Walaupun masih bayi, ia adalah Bani Hashim. Panahlah ia." Lalu Harmalah laknatullah alaih menyiapkan anak panah bermata tiga yang biasa ditujukan untuk unta. Anak panah bermata tiga pun diarahkan dan ia melesat kepada bayi Al-Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam yang saat itu hadir di Karbala masih berusia 3 tahun meriwayatkan Imam Al-Baqir alaihi salam berkata,
Ketika Ali Al-Asghar terbunuh, Al-Husain melemparkan darahnya ke langit. Dan tidak ada satu tetes pun darah tersebut yang kembali ke bumi. Karena jika ia kembali ke bumi, maka bumi tak akan sanggup untuk menahannya. Lalu Imam alaihissalam menguburkan bayinya. Lalu ia melangkah maju mundur 7 kali selaiha berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Imam alaihissalam mengucapkan salam perpisahan yang pertama kepada keluarganya. Lalu ia maju ke medan pertempuran. Di medan pertempuran yang pertama ia membunuh ratusan musuh. Hingga akhirnya ia pun kembali. Ketika kembali ia mengumpulkan semua keluarga, perempuan-perempuan yang tersisa. Lalu ya imam pun mengucapkan salam perpisahan. Dan imam berkata, Hal min nasiri yansuruna. Hal min nasiri yansuruna. Adakah di antara para penolong yang akan menolong kami? Adakah di antara penolong yang akan menolong agama Rasulullah? Lalu Imam Ali Zainal Abidin dalam keadaan sakit. Beliau dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Ketika sadar, ia berkata, Ambilkan aku tongkat dan ambilkan aku pedang. Ketika ditanya mengapa, lalu Imam alaihissalam berkata, Aku minta tongkat agar aku bisa berdiri, dan aku minta pedang agar aku bisa berjuang bersama ayahku. Ketika ia memaksakan untuk menghadap, dengan lemahnya ia memaksakan untuk menghadap ayahnya. Ayahnya berkata kepada Ummi Kulsum, saudarinya, Wahai saudariku, jangan biarkan putraku Ali bin Husain Zainal Abidin untuk syahid, untuk keluar ke medan pertempuran. Wahai Zainab, jagalah ia. Jangan sampai bumi ini kosong dari hujah Allah. Lalu Imam berkata kepada semua yang ada di antara keluarganya, Wahai keluargaku, berbaiatlah kalian kepada putraku Ali bin Husain, karena ialah imam setelahku, karena ialah orang yang terbaik setelahku. Lalu Imam alaihissalam menyerahkan cincin imamahnya kepada Ali Zainal Abidin alaihissalam. Lalu menyerahkan pusaka-pusaka lainnya kepada Imam Zainal Abidin alaihissalam. Dan Imam berkata kepada Sayyidah Zainab, Wahai saudariku, bawakan aku pakaian yang rusak. Mengapa, wahai saudaraku? Imam berkata, agar mereka tidak merampas pakaianku.
Setelah itu Imam alaihi salam maju ke medan pertempuran dan berhasil membunuh ratusan musuh lainnya hingga ia pun kembali lalu mengucapkan perpisahan kembali kepada putrinya Sukaina, kepada putranya Ali Zainal Abidin, kepada Zainab dan Ummi Kulsum. Perpisahan yang terakhir kali. Lalu Imam alaihi salam hendak maju ke medan pertempuran. Lalu Sayyidah Zainab mendatanginya. Tunggu, mahlan ya ibna Fatimah, mahlan ya ibna Zahra. Tunggu, hai putra Zahra, tunggu. Ada apa, wahai saudariku? Perlihatkanlah leher dan dadamu. Lalu Sayyidah Zainab mencium leher Al-Husain dan dadanya. Dan Zainab pun berkata, sebelum ibu kita Fatimah meninggal dunia, ia mewasiatkan kepadaku bahwa ketika peristiwa ini terjadi agar aku menyampaikan ciumannya di leher dan di dadanya. Lalu Imam alaihi salam pun maju ke medan pertempuran. Lalu ia pun berjuang dengan gigih. Ia dikepung ratusan orang. Ribuan panah mengarah kepadanya sampai ia pun jatuh dari kudanya. Ratusan panah kembali melesat kepadanya, puluhan tombak, hingga batu yang besar pun jatuh, dilemparkan ke kepala Al-Husain hingga Al-Husain pun terjatuh. Perawi mengatakan, aku melihat Al-Husain pada saat itu seperti landak yang dipenuhi dengan anak panah. Bayangkan cucu Rasulullah, badannya dipenuhi dengan panah. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain ya auladil Husain wa ahla ashabil Husain. Lalu Imam yang sudah dalam keadaan sangat lemas karena sudah banyak darah yang keluar dan tidak minum dalam beberapa hari, sudah terjulur kaku. Satu demi satu pasukan Yazid laknatullah alaihi mencoba menghampirinya, tapi ketika menghampirinya mereka tidak bisa membunuhnya. Bahkan ada seorang dari pasukan Yazid yang beragama Kristen. Ia datang kepada Al-Husain dengan niat untuk membunuhnya. Tapi Al-Husain berkata, tahukah Anda mengenai Maryam dan Isa alaihi wassalam? Tentu. Lalu ia tak kuat melihat wajah Al-Husain karena ia seperti melihat wajah Isa alaihi salam. Ia pun menjatuhkan senjatanya dan berlari. Satu orang
Mereka tidak ada yang bisa membunuh Al-Husain. Hingga akhirnya Sinan bin Anas laknatullah alaih datang menendang Al-Husain dan menusukkan tombaknya kepada Al-Husain. Dia menendang. Lalu Harmalah laknatullah alaih menyiapkan panah beracun. Ia menyiapkan panah beracun untuk memanah Al-Husain. Ketika ia hendak melemparkan panah tersebut ternyata tidak mengenai Al-Husain, melainkan keponakannya yang bernama Abdullah bin Hasan alaihi salam, seorang anak berusia 11 tahun. Ia menghalangi panah tersebut agar tak kena pamannya. Dan ia berkata, mana mungkin aku tidak akan mengorbankan diriku untuk pamanku, untuk imamku. Dan Nabi alaihi salawat. Abdullah putra Al-Hasan pun bersyahid sebelum pamannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Shimir bin Ziljawshan laknatullah alaih mendatangi Al-Husain. Lalu Shimir bin Ziljawshan laknatullah alaih bersama Sinan bin Anas laknatullah alaih mendatangi Al-Husain. Lalu ia pun menyiapkan pedangnya dan menginjak dada Al-Husain. Ia pun memenggal Al-Husain alaihi salam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Husain pun syahid di padang Karbala. Lalu Umar bin Sa'ad laknatullah alaih memerintahkan kuda-kuda untuk menghancurkan jasad imam. Lalu setelah itu terjadilah apa yang terjadi. Keluarga imam ditahan dan dijadikan tawanan. Bagaimana perasaan Fatimah melihat hal ini? Oleh karena itu kita menyeru, aina talibu bidammi maktulun bi Karbala. Di manakah ia yang akan membalas darah yang tertumpah di Karbala? Perjuangan Al-Husain, pengorbanan Al-Husain untuk agama dan kemanusiaan akan tetap abadi. Dan ia tidak dikalahkan, melainkan ia dalam kemenangan yang sejati. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad
الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى أهل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Di hari seperti ini, mari sama-sama kita berdoa untuk sahibul asri waz zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun liwaliyikal hujjah ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta taskinahu arduka taw'an wa tummattihahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin. بحب سيد الشهداء وسيد الشباب أهل الجنة على النبي وآله الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خير الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampai kini Jenab menangis mengingat kakaknya Husain. Tugas suci Jenab jalani untuk melindungi imamnya Husain. Tapi kini Jenab datang membawa kabar duka. Ceritakanlah pada kami tragedi yang mengerikan. Ceritakanlah pada kami Karbala yang memilukan. Ingatkah ketika kau bertanya apa yang dibisikkan umat? Namun tampakkanlah kepadaku leher beserta dadamu Husain. Dipeluk dan diciumi leher dan dadamu Husain. Ummah telah ku sampaikan amanatmu pada Husain. Husain yang sendiri keluar tenda diiringi
tangisan para wanita. Oh, sungguh tadinya anak panah tepat kena di bibir sucimu Husein. Dicabutnya dan Husein berkata, Inna hadza bika laqalilu ya Rabb. Lihat Husein telah menaiki dujana, beranjak ke medan perang. Beratus beribu musuh ditebas pedangnya Husein. Karena tangguh tak terkalahkan, dikeroyoknya Husein. Tubuh yang terhuyung dilempar tombak dan dihujani anak panah. Ia terpelanting dari kuda, tersungkur pipi kanan menyentuh tanah. Sejenak ia menjauh, menghela napas Husein. Tiba-tiba batu yang besar menimpa kepala Husein. Terduduklah, darah bercucuran, diraihnya diusap ke muka. Dengan begini ku kan bertemu dengan Datukku Muhammad. Si durhaka, si mir terlaknat, menunggangi dadanya Husein. Tanpa rasa iba dia menghujam leher yang sering diciumi Nabi. Zainab pun berlari menjerit-jerit sambil memeluk jasad kakaknya Husein. Tugas suci Zainab jalani,
sisa dari keturunan Husain. Tugas suci Jenab jaga Ali, sisa dari keturunan Husain. Kehausan dan kepanasan, nasib keluarga Husain. Tak dimandikan, tak dikafani, itulah jasadnya Husain. Yang tak mungkin melupakan bibir dan matamu Husain. Sampai kini Jenab menangis, mengingat kakaknya Husain.